बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम चितारण वाला हर मैदान ना हरदा। मैं सईद अहमद FM 99.4 तो पंजाबी सूफी दानिश का प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। ये असी हर जुम्मे नूं 10 बजे तो लैके 12 बजे तक इंशाअल्लाह पेश कराया करांगे। तुहाडे नाल असीं ये जिहड़े सूफी बाबियां दे थॉट्स ने, जिन्हां दी फिक्र है, जिहड़ी साडे कोल शेरां दी शक्ल च मौजूद है। पंजाब भर दे हर इलाके दे विच एक ना एक सूफी बाबा साडा बजुर्ग मौजूद, अल्लाह ताला ने इस जमीन ते खास इनायत कीती। मैं इंज कहना जिवें एक आसमान ते गैलेक्सी है तारियां दी, इस तरह साडे इस पंजाब धरत उत्ते भी एक गैलेक्सी है इन्हां सूफी बाबियां दी शक्ल दे विच चमकदे तारियां दी। कित्थों शुरू कर लो सी हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोने चल पो उत्थों 5 नट तो जिथे एंड है, और उत्थों चल के मिठन कोट तो तुसी फिर उरा आ जाओगे तो मुल्तान आ जाओ। मुल्तान साढ़े बहुत सारे सूफी बुजुर्ग ने। इस तरह चल के इधर आ जाओ शोरकोट वाले पासे सुल्तान बाहू जी ने, पाकपतन वाले पासे आ जाओ तो बाबा फरीद शकरगंज ने, और लाहौर में आ जाओ तो शाह हुसैन, बुल्ले शाह दे मुर्शद शाह नायत कादरी, फिर कसूर दे विच हज़रत बाबा बुल्ले शाह जी, शेखूपुरा जंडियाला शेर खां, उत्थे पीर वारिस शाह सरकार। इस तरह होर उरले पासे आ जाओ तुसी इधर गुजरात वाले पासे, तो गुजरात दे विच भी साडे काफ़ी सारे बुजुर्ग मौजूद ने। खासकर मियाँ मोहम्मद बख्श दे जिहड़े आबाओ अजदाद ने, इन्हां दा तल्लक चक बहराम गुजरात पिंबर रोड ते एक कस्बा है, उत्थों आप दे बुजुर्ग गए सन, और उस दा जाके चेचियां शरीफ हज़रत पीर शगादी दमड़ी वाली सरकार दे आप दे परदादा जिहड़े सी ख्वाजा दीन मोहम्मद साहब या मियाँ दीन मोहम्मद जी, वो उन्होंने लैपालक बेटे सी। तो ये फिर उत्थों जी शिफ्टिंग है वो उन्होंने खड़ी शरीफ या चेचिया च हुई। उत्थे मियाँ मोहम्मद बख्श जैसी हस्ती ने जन्म लिया, जिन्हों के असी ज़्यादा असी गलबात अज उन्होंने बारे च करांगे। और उसके बाद तुसीं इधर आ जाओ उरले पासे होर पंजाब पिंडी वाले पासे आ जाओ, इत्थे हज़रत बाबा हज़रत पीर बेर अली शाह साहब सरकार आप दा कलाम है। और इसके अलावा साईं अहमद पिशौरी पिंडी च, ये है पिशौर दे सन पर इन्हें अपना काफ़ी जिंदगी का जो हिस्सा है वो बाग सरदारा ये इत्थे गुजारिया उन्होंने, तो 4 मिसरे लिखे इन्होंने। तो कहने का मकसद है कि इस तरह असी जो साडा प्रोग्राम है ये पंजाब भर की जी साड़ी सूफी दानिश है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे ऐसे शायर ने जिन्हों का मैं नाम इत्थे नहीं लै रहा, जो मशहूर शायर ने सिर्फ उन्होंने नाम लै रहे हैं, लेकिन असी उन्होंने टच करांगे। असी उन्होंने शायरी जी है असी उधर भी ध्यान करेंगे कि आखिर बाबिया ने एक अलग थलग दुनिया बसाई, अपनी अलग थलग दुनिया च रह के इन्होंने किहड़ियां गल्लां ऐसियां कीतियां, ये क्यों नहीं अपने आप इन्होंने इस दुनिया च लबेड़िया, कि दुनिया तो दूर क्यों रहे गए ने। दुनिया चुके वो इस गल चंगी तरह जानते सी। मियाँ साहब ने फरमाया दुनिया नाल ना गई किसी दे, टुट गए अकले ओ भले जिन्ना छंड रखे इस धूड़ों हथ पले। तुसी कलाम सुनिया इकबाल बाहू जी की आवाज़ चों, आवाज़ हज़रत सुल्तान बाहू साहब का कलाम आपने सुनिया। असी अज गल करांगे ज़्यादा हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप दे हवाले दे नाल, और दूसरा को थोड़ी जिस गलबात करांगे हाजी बग्गा शेर। हाजी बग्गा शेर आप दा उर्स अज कल भी उर्सी आप दा अज भी मनाया जा रहा है उर्स आप दा दरकाली ममूरी कलर सईदां दे नज़दीक। ये हाजी बग्गा शेर वो ने जिन्हां ने हज़रत पीर शगादी कलंदर सरकार तो फैद हासिल किया सी। आप 5000 कह लो एक लश्कर कह लो या सिपाहियां दा कट सी जिहड़ा दिल्ली दे विच, वो आप 5000 सरदार कह लो हैड सन। 5000 के करीब आप दे मतैहत सी जिहड़े सिपाही पुलिस दे सारी फौज के लोग जिहड़े सन लश्कर दे। और आप नूं ख्वाब विच हज़रत पीर शगादी कलंदर मिले, कहन लगे कि बग्गा शेर तू मेरे को आ जा, बग्गा शेर तू मेरे को आ जा। ये उन्होंने क्या, क्योंकि ये मुर्शद की तलाश कर रहे सी, तो उन्होंने इशारतन आप नूं अपने कोल बुलाया। ये फिर उत्थे दिल्ली तो सब कुछ छड़ के 3 दिन का वाकया है, हर रोज़ रात ख्वाब आ रही सी। तीसरी रात सुनिया आप मंजी तो थले गिर गए, तो वो फिर सब कुछ छड़ छड़ा के आप दिल्ली तो पैदल आप चल पे दौड़ते, दिल्ली तो चलते 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 आप मीरपुर दे कोल जगह एक मलोट पहाड़ी ते है, और उस पहाड़ी ते हज़रत पीर शगादी कलंदर साहब आप सरकार बैठे रियाजत कर रहे सी, और इबादत मसरूफ सन कि तकिया ने दूरों एक ना बंदा चिट्टे वाल मिट्टी कट्टे ना भरे चेहरा सारा दूरों दौड़ता आ रहा बंदा, तो आपने नारा मारिया मेरा बग्गा शेर आ गया। बग्गा का मतलब चिट्टा, शेर तो मुराद उन्होंने जो चेहरा सी शेर वांग सी। आप दा असल नाम जोड़ा है मुरीद खान है। सो इस तरह हाजी बग्गा शेर
ਆਪ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੇਸ਼ ਗਾਜ਼ੀ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੈਦਾ ਹੈ ਦਰਕਾਲੀ ਮਮੂਰੀ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕੇ ਤੇ ਮੱਕਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਨਿਆਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਸਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਲਮੀ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੁਲਮੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਲਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਲਮੀ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਚਕੜਾਲੀ ਦਫਨ ਸਨ ਕਲਰ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਦੇ ਖਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ ਸੰਘਣੀ ਕਿਲਾ ਸੂਚੀ ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੇਵਲ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੀ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਆਪ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ हज़रत बुद्धू अब्दाल जी, साईं जी बुद्धू अब्दाल जी ने मजोठा बेवल इत्थे आपने जिहड़ा सी वो आप दा आखिरी टाइम दुनिया तो जी पर्दा नशीनी की, दुनिया तो पर्दा किया वो इत्थों किया आपने सरकार ने। लेकिन आप दा जिहड़ा जसदे खाकी है वो आप दे अगों खलीफा या आप जिन्होंने अगों मजीद आपने अपनी दौलत मार्फत दी तो नवाजिया साईं गुलाम मोहम्मद जी। सो उन्हों का जो इलाका साईं बुद्धू अब्दाल जी का इलाका जो सी वो डडियाल कश्मीर पलीर शरीफ फिर आप जाके उत्थे दफनाया गया। उत्थे मदार है अज डैम चुके पानी जिसले चढ़ जाता है तो थले पानी के दो मदार पलीर शरीफ आ जाते हैं, एक हज़रत बुद्धू अब्दाल जी का, दूजा साईं गुलाम मोहम्मद वैस जी का। साईं गुलाम मोहम्मद वैस जिहड़े सी साईं गुलाम मोहम्मद जी ये मियाँ साहब के मुर्शद ने और जिन्हों के बारे मियाँ साहब ने आखिर तक पूरा चैप्टर बाप बंद किया एक जरा जिदे खास कर जरा शेर बड़ा मशहूर है कि खस खस जितना कदर ना मेरा साहिब नूं वडियाइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइयां। उस हवाले दे नाल ये उन्हां दे मुर्शद दे हवाले दे नाल शेर है आखिर ते। साईं बग्गा शेर जिहड़े ने इन्हां दे बाद दस रहा सी मैं जिक्र कि 3 खलीफा होए, उन्होंने चो फिर बाद जो मियाँ साहब के दादा मुर्शद साईं बुद्धू जी आप दे मुर्शद फिर साईं हज़रत साईं गुलाम मोहम्मद जी। ये एक तरीकाकार है कि एक पासों इस तरह आपको फायदा हासिल होया, दूजा मियाँ साहब चूँकि खुद जिस हस्ती के घर च पैदा हुए मियाँ शमसुद्दीन रहमत वो भी एक सिलसिला है अलग जो सजादा नशीन जोड़े हजरात सन दमड़ी वाली सरकार के जोड़े दमड़ी दे ते मसले के वारस जोड़े वो चूँकि आप दा खानवादा सी, आप दे बुजुर्ग सन सारे सारा आप दे परदादा साईं दीन मोहम्मद या मियाँ खाजा दीन मोहम्मद साहब जिन्होंने ये शर्फ हासिल है कि वो इको तवीज़ के थले खड़ी शरीफ दमड़ी वाली सरकार के खब्बे पासे आप उन्हों का उत्थे रोज़ा मुबारक है, बल्कि उससे इको ही तवीज़ के थले ने। ठीक है, अगों फिर उन्होंने मतलब औलाद विचों मियाँ साहब जोड़े ने वो फिर सरकार होए, चूँकि आप दे वालद मियाँ साहब के वालद मियाँ शमसुद्दीन अलैहि रहमत आप दे 3 बेटे सी। बड़े बेटे का नाम मियाँ बहावल बख्श, मियाँ साहब का नाम हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श, छोटे भाई का नाम मियाँ अली बख्श। तो तिना भाइयों का जो रोज़ा मुबारक ने तिना दे ये उत्थे ही ने। मियाँ साहब का रोज़ा मुबारक दमड़ी वाली सरकार के बिल्कुल पैरों में है, करीब है। तो गल असी मियाँ साहब तो करांगे हुण, इहदे बाद थोड़ा जिहा असी कोई प्रोग्राम कुछ आफाना कलाम सानू सुनाओगे, उसके बाद असी फिर मियाँ साहब के जोड़े मजीद हालात जिंदगी असी उन्होंने बयान करांगे। अज कुछ वाक़यात बयान करांगे मियाँ साहब के, ताकि परसों जो उर्स मनाया जा रहा है 7 ज़िला हज, तो उस हवाले निस्बत के नाल उस मुनासबत के नाल असी सारी गलबात अज ज़्यादातर मियाँ मुहम्मद बख्श सरकार के हवाले नाल करांगे। मेहरबानी जी। असी वापस आ गए हाँ तो आके असी हुण फिर गल करांगे हज़रत मियाँ साहब के हवाले दे नाल। हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श अलैहि रहमत आप की जी पैदाइश है वो ईसवी सन के लिहाज नाल 1830, जबकि हिजरी के मुताबिक आप की पैदाइश जी आ वो 1246 हिजरी। आप मियाँ साहब चक ठाकरा के नज़दीक, चूँकि दरबार जोड़ा चेचियां या चेचियां के इलाके का नाम है उस जगह का, और खड़ी शरीफ उत्थे मैदार है दमड़ी वाली सरकार का, उहदे ही हाते दे विच नाल दे हाते दे बाहर घर सी मियाँ शमसुद्दीन अलैहि रहमत दा। तो आप दे घर मियाँ साहब की पैदाइश उत्थे हुई 1830 दे विच। बड़े भाई दे नाल आप जाते रहे एक करीबी कस्बा संबाल शरीफ।
ਸਮਵਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਦਰਸਾ ਸੀ ਹਾਫਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ दीनी खास बिलखसूस दीनी तालीम, कुछ दुनियावी तालीम भी थोड़ी बहुत लेकिन ज़्यादातर दीनी तालीम वो आपने हासिल की। अरबी फारसी का उस वे रिवाज से सीखण का, लोग घर में पंजाबी जबान बोलते सी, लेकिन मदरसे के लोगों जो मतलब तालिब इल्मां नूं अरबी और फारसी दो जबानां सिखाई जांदियां सी। फारसी एक किस्म का लाजमी जुज़ सी। ओवरऑल भी जो टाइम सारा गुजरिया इन्हां बादशाहां दा, चाहे मुगलों का होवे या दूसरे लोगों का भी। मुगल भावें उन्होंने अपनी जबान तुर्किश सी मादरी, लेकिन जी कोर्ट लैंगुएज सी वो फारसी सी। हत्ता कि रणजीत सिंह की जी कोर्ट जबान सी, दरबारी जबान, वो भी फारसी सी। सो फारसी नूं इस पंजाब विच बड़ा एक नमाया मुकाम हासिल सी, बड़ी थां इनू मिली सी। पंजाबी जबान बाबिया ने शायरी पंजाबी च की, सारिया ने आलमोस्ट साढ़े पंजाब दे सूफी शायरा ने बाबा जी फरी शकरगंज तो लैके ते हज़रत मियाँ साहब तक ये साड़ी सूफी शायरा एक लड़ी है, लंबी रवायत है। और वो इन्होंने शायरी पंजाबी की, लेकिन अजब इतफाक है कह लो या इसनू कह लो कि उन्होंने जोड़े हैडिंग ने, चाहे हीर वारिस शाह हो या मियाँ साहब किताब सैफ मलूक हो, जोड़े इन्होंने उनवानात ने सबजैक्ट्स दे मदामीन दे वो फारसी जबान च ने। थले अगे जी सारी फिर लफज जो पहला है मनाजात, वो बाद फिर रहमत दामी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया, ये बाद फिर अगे हमद शरीफ आ गई, फिर नाज शरीफ, या अगे फिर दरम्यान दे विच शहजादे दे वाक़यात ने या बदुल जमाल दे हवाले दे नाल, तो वो फिर सारे जो हैडिंग ने उनवानात जोड़े ने ना वो फारसी जबान च ने। ये बाकी दी किताबां दे नाल भी इंज सी। ये अंग्रेज़ दे आउण तो पहला पंजाब दे विच फारसी और पंजाबी ये दो जबानां जिहड़ियां सन ये प्रचलित सन, ये लोग समझते सी, ये बोलते सी। और ये सूफिया कराम ने, चाहे उन्होंने तलक किसी भी इलाके ना हो, बाबा फरीद शकरगंज सरकार अजोधन जिहदा नवा नाम पाक पतन शरीफ है, वो आप उत्थे दे सन पैदा हुए, आपने उत्थे बह के जुबान पंजाबी च शायरी की। और हजरत पीर मेहर अली शाह साहब आप दा तलक पिंडी दे नाल सी, इस पोठवार दे इलाके दे नाल सी। आपने भी जी शायरी की आपने वो सारी दी सारी आपने पंजाबी जुबान च की। एक मरकजी लहजा पंजाब दा तमाम सूफी शायरा ने वो इन्होंने इख्तियार किया सी। असी गल मियाँ साहब की कर रहे हैं कि मियाँ साहब की जी उम्र है वो बारे कुछ लोगों का, बाद लोगों ने ना डिफरेंट साल लिखा, वरा पैदाइश का साल, किसी 31 भी लिखा है, किसी 29 भी लिखा है, किसी 28 भी लिखा है, लेकिन हकीकत यह है कि जरा ज़्यादा जिदे लोग मुतफिक ने वो 1830 है। और आप दी जी पैदाइश का साल है। खुद भी जब मियाँ साहब ने किताब सैफ मलूक लिखी वो जिक्र किया आपने अपनी उम्र के हवाले दे नाल। वैसे तो उन्होंने दसिया कि जी किताब है सैफ मलूक ये उन्होंने कदों ख़त्म की, सन मुकद्दस हिजरी दसा 1207 दाहे 7 उत्ते 2 होर मुहम्मद उपर उस्ती आहे, माह रमज़ान मुबारक अंदर वक्त बहार गुलाबी सफरुल इश्क मुकाई मौला होवस फजल जनाबी। ये किताब का नाम सफरुल इश्क है, जिदा असी आम तौर पर सैफ मलूक नाल कहने किस्सा सैफ मलूक व बदील जमाल, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो सफरुल इश्क है, यानी जर्नी ऑफ डिवाइन लव। रब नाल इश्क की गल की जा रही है। ये जोड़े मैटाफर ने बाकी दी अलामतां ने जड़ियाँ शहजादे की अलामत जी इश्क की है, जो साध है वो अकल है, और जी मलका खातून ये दिल सुता कलब सुता इंसान का मलका खातून जो थले सिर थले जी तख्ती पई है वो जादू शहवत तख्ती उन्हें सुहाया फड़ के उस दिल सुते नूं, वो दिल जागेगा तो खबर दे दिल भर दी, मलका सुती जागे खबर दे दिल भर दी। तख्ती विचों बाहर होंदी है, शहवत की तख्ती विचों बाहर हटदी है इंसान तो दिमाग दे विचों, जिस वेले सारा जो दुनिया का जो कह लो सी जी मोह माया नाल जो मुहब्बत है इंसान की ये परा हटदी है तो फिर रब वाले पासे इंसान टुरदा है। अदरवाइज ये मोह माया दुनिया की ये इंसान नूं फड़ के 24 घंटे ने इंसान नूं अपने पिछे लाया होंदा है तो रब वाले पासे इंसान ध्यान नहीं कर सकता। ये मियाँ साहब ने तां इहदा नाम रखिया सफरुल इश्क किताब मुकाई, यानी फरमाते ने मुकाई मौला होवस फजल जनाबी। फिर कहने ने कि अपना खुद तारफ करा रहे हैं, अपने बारे दस रहे हैं कि उमर मुसन्नफ दी तद आही 3 दाहे 3 यक्के, भैन वड्डी फरमांदी एहो पते रब्बी नूं पक्के कि उमर मुसन्नफ दी उस वेले 3 दाहे 3 10 30 और 3 यक्के 3111 तो 33 साल मियाँ साहब की उम्र सी। हिजरी के 33 साल, ईस्वी दे नहीं,
ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਸਵੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ। ਹਿਜਰੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਵੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ 10 ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 26 ਜਾਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਮੁਸੰਨਮ ਦੀ ਤਾਦਾਹੀ 3 ਦਾਹੇ 3 ਯੱਕੇ, ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਇਹੋ ਪਤੇ ਰਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਕਤਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਹੀਰ ਦਾ ਖਤ ਬਨਾਮ ਰਾਂਝਾ। ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਜੋਗ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਮ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਛੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਸੈ ਤੇ 15 ਹਿਜਰੀ, 1315 ਹਿਜਰੀ, ਯਾਨੀ 13 ਸੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100, 15 ਹਿਜਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਬਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਜ਼ਾ ਪੰਜਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਭੀੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜ਼ਾ ਪੰਜਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਰ ਗਲੀ ਤੋਂ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਪੀਰ ਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਸਮਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੋ ਕਾਲਾ ਢੱਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੜੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੜੋਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਣ ਜਾਂ ਪੰਜਣੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਕਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗਾਣੇ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੇਸ ਲਿਆ ਤੋਂ ਤਹਿਮਦ ਬੰਦੇ ਆਪਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਕਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਡ ਪੱਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋੜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦਾ 2-3 ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ ਰੋਡ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੌਜ਼ਾ ਪੰਜਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਹੇ 6 ਤੇ 8 ਹੈ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਾਹੇ 6 ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 60 ਤੇ 8, 60 ਤੇ ਜਮਾ 8 ਹੈ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਹੋਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸ਼ਰਮ ਮੁਹੰਮਦਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 68 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਦੋਂ 68 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ? 1315 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1315 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ 1324 ਹਿਜਰੀ। 1324 ਹਿਜਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1315 ਤੇ 24 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹ 22 ਜਨਵਰੀ 1922 ਸੀ, 1907, 22 ਜਨਵਰੀ 1907। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1324 ਹਿਜਰੀ 7 ਜ਼ੁਲਹਜ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਹੁਣ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰਾ ਸ਼ਗਾਦੀ ਕਲੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਮਖਲੂਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਿਲ ਧਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਾਇਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੁਕੀਮੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ।
ये फारसी ज़बान च है। ये आपने अपने पर्दा करन तो कुछ महीने पहला आपने मुकम्मल की सी किताब फारसी ज़बान में। इनू मियाँ जुल्फकार साहब ने, मियाँ साहब के छोटे भाई की औलाद ने, उन्होंने फारसी असल नुस्खा भी छाप छड़िया है और इसे दा ही उर्दू तर्जमा करवा के इन्होंने मौलाना मुनव्वराती सरकार, ये साहीवाल उत्थे साहीवाल नाल तलक इन्हां दा, इन्हां ने उस फारसी कलाम चों ਉਹਦਾ पूरी की पूरी किताब का तर्जमा उर्दू च किया है, जो कि दरबार से अवेलेबल है ये किताब आपकी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जिक्र किया है मियाँ साहब ने अपनी जी है ना, जड़ा अपनी जिक्र किया मियाँ साहब ने अपने हवाले, अपने वाले साहब के हवाले के नाल कि वो फरमांदे कि आप दी रिल जी आप दी वाले साहब की जी दुनिया चो पर्दा किया है वो 1264 हिजरी, एक साल बनता आपका 1848 ईस्वी बनता है। तो उस वे मियाँ साहब ने जिक्र किया है कि वो शायद आपकी जी उम्र सी मियाँ साहब की वो कोई 1264 और 1246 का फर्क तकरीबन 22 साल, 64 तो 44 फर्क कितना क्या है, 22 नहीं बल्कि उस तो भी घट पड़ता है ये साल है। सो 1244 114 और 4 18 साल की उम्र सरकार आलमोस्ट। तो ये मियाँ साहब ने जिक्र किया आपका कि उस वे उम्र आपके भाई जोड़े सी वो वड्डे जोड़े सी ना, वो वड्डे भाई आपके मियाँ बावल बख्श उन्होंने फिर सजादगी उन्होंने सपुर्द आई। तो मियाँ साहब की उम्र आलमोस्ट उस वे 18 या 19 साल के लगभग सी जिस वे वालद साहब ने पर्दा किया आपके। तो यह कोई 3 हवाले साढ़े को मौजूद ने आपकी तारीख के पैदाइश के हवाले के नाल। असी फिर आके गल करांगे मियाँ साहब के हवाले के नाल, इंशाअल्लाह असी गल करांगे आपकी किताबां के हवाले के नाल कि आपने कितनी किताबां लिखियां। जी अस्सलाम वालेकुम, सी वापस आ गए हैं फिर और गल असी कर रहे सी अज हज़रत मियाँ मुहम्मद बख्श अलैहि रहमत सरकार आप दे वाले दे नाल। ये चूँकि साड़ी जी सूफी शायरां दी जी लड़ी है, ये सब तो वो आखिर के उत्ते कह लो मियाँ साहब का, चूँकि आप 1907 आपने पर्दा किया। पहले जोड़े आपके साढ़े मोढ़ी सूफी पंजाबी शायर ने वो हज़रत बाबा फरीद शकर गंज रहमतुल्लाह अलैह ने, और आपका 1165 या 60 के करीब आपकी पैदाइश है। सो 1160 तो लैके तो 1800 आलमोस्ट 700 साल का तुहाडे कोल एक टाइम है, टेन्योर है। ये साढ़े फिर एक लड़ी आई जिन्होंने क्लासिकल या क्लासिकी पंजाबी सूफी शायर कहने हैं। तो गल मियाँ साहब की हो रही थी कि मियाँ साहब ने आपदे 2 जगह ते ना आपदे कबर मुबारक अपनी खुदवाई सी। एक तो आपने पंजनी पहाड़ ते कबर खुदवाई मियाँ साहब ने उस, और दूजी आपने अपने मुर्शद हज़रत पीर शगादी कलंदर सरकार आप दे करीब यानी उत्थे कबर आपने खुदवाई, और उन्होंने कहा था जिथे मेरा इंतकाल हो जाए उत्थे मैनूं दफना दिया जे। ये उन्होंने मतलब गल मियाँ साहब ने ख्वाहिश सी। तो जाहिर है वो मुर्शद के कोल ही उन्होंने बसेरा होना सी, चूँकि दमड़ी वाल सरकार तो फायदा सारा। और आप मेरे एक दोस्त ने कर्नल मोहम्मद इलियास साहब उन्होंने मियाँ साहब के हवाले के नाल एक बड़ी शानदार नज़म है। तो वो कहने कि दर मुर्शद दे झाड़ू दिता रीश बढ़ाई बौकर, कि उन्होंने मुर्शद के दर से झाड़ू दिता और अपनी दाढ़ी मुबारक नूं आपने बौकर के तौर पर कि मुर्शद कोल जा रहे हैं हुण मुर्शद वाल जाण वास्ते रस्ता पाक होना चाहिए, और रस्ते की जी सफाई है वो दाढ़ी मुबारक ना कर रहे हैं। ये फकीर इस रमज नूं जानदा, आम बंदा इस गल नूं नहीं समझदा हैगा। आम बंदा शायद ये कोई होर मैंने कढ़ लेगा, फकीर जानदा है कि यार जोड़ा है ना ये जो दाढ़ी नाल थड़े जाना सफा करते जाना, ये अपने मुर्शद नाल इस कदर अकीदत इन्नी अटैचमेंट ये मियाँ साहब की। अच्छा वो रिजल्ट दे फिर तुहानूं फिर सरकार का है ना कि सैफ मलूक च उन्होंने जिक्र तो किया सी, शाह परी का बदिल जमाल का जिक्र किया आपने। सैफ मलूक शहजादा जोड़ा ना ये पहला फौत हो जाता है, सब तो आखिर के सैफ मलूक के आखिर से 3 फौतगियां होंदियां ने मेन वड्डियां फौतगियां, और वो बड़े आला शेर ने उस जात ते ना फौतगियां के हवाले के नाल। जेडे बंदे अजकल शेर पढ़ते ना अमूमन की कहते हैं बंदा को मर जाए तो जो शेर टोलियां बना के पढ़ते हैं, ये 99% शेर मियाँ साहब के है ही नहीं। लेकिन सैफ मलूक के आखिर से जिसले मियाँ साहब के वाल अपने की नाम शहजादा सैफ मलूक उहदा वालद फौत होंदा आसम शाह, तो आसम शाह के मरण से बड़े सोहने शेर ने। फिर उसके बाद 50 साल हुकूमत करके चूँकि शाह परी ने शादी हो जाती है, शादी होके ये उतों बागे इलम चों शाहरस्तान तो ये वापस मिस्र आ जाते हैं, और जी बदिल जमाल है ये शादी जिसले शाह फैसल शहजादा सैफ मलूक नाल होंदी है तो 50 साल तक इकट्ठे रहंदे ने दोवें एक थां ते।
अपने और हुकूमत करता है, बड़ा सोहना और बड़ी सुलह दे नाल बड़े मुहब्बत प्यार नाल रहिंदे ने। जो प्यार उल्फत मियाँ बीवी च पहले दिन होवे ये आखिर मरण दम तक रहना चाहिए है। ये फकीर ने हुण इस बयान किया किस्सा सैफ मलूक का। अच्छा, दूजा एक इस किस्से की बड़ी खूबसूरती है कि इसका जो एंड है वो साडे जिहड़े किस्से ने पंजाब दे या सिंध दे इत्थे साडे एंड जिहड़े अखीर ने किस्सियां दे ये सारे दे ट्रैजिक ने। ट्रैजिक हीर रांझा भी आखिर ते यानी जहर पिलाया जाता है हीर नूं और रांझा ही मर जाता है। जिहड़ी सस्सी है थलां च रुल के सराह च जिहड़ा तपिश दी सराह दे विच बेचारी सड़ जाती है, मर जाती है। और जिहड़ा पुन्नू है उन्होंने पता लगता वो भी नाल मर जाता है। जिहड़ी सस्सी सोहनी है, सोहनी जिहड़ी है वो कच्चे घड़े दे जिसले दरिया जाती है तो वो दरिया चनाह दे विच रुड़ जाती है, मतलब बेचारी डुब जाती है और सामने फिर महिवाल भी आके वो भी नाल दे घर डुब जाता है। ये साडियां जिन्नियां फोक स्टोरीज ने पंजाब दियां या सिंध दियां, मैं पंजाब ते सिंध नूं इक्को ही इसी वैली का नाम दे सकते हैं, इंडस वैली वादी सिंध। सो ये जिन्नियां साडियां फोकलोर कहानियां ने इन्हां दे एंड ट्रैजिक ने। लेकिन मियाँ साहब की जी साडी सैफ मलूक किताब है या किस्सा इन्होंने लिया, मियाँ साहब ने ये बाहरों किस्सा लिया, ये असी तफसील किस वे जावांगे कि किस्सा एक किस तरह आया। वड्डे भाई ने तो किसी फारसी अखबार चों, फारसी अखबार का मतलब है फारसी की किताब। सो फारसी की किताब एक किस्सा पढ़िया तो छोटे भाई नूं मियाँ साहब ने कहा कि तुसीं ये किस्सा लिखो, ठीक है। तो वो मियाँ साहब ने फिर जो आखिर देते जिक्र किया फौतगियां की गल मैं कर रहा, वो फिर जिसले सरदार सैफ मलूक फौत होंदा ना बड़े दर्दनाक शेर ने उत्थे फौतगी के वाले दे नाल। हुण अखीर दे उत्ते सब तो आखिर ते फिर वो जिहड़ी है ना बदिल जमाल है वो भी फिर इस दुनिया नूं खुदा हाफिज़ कह छड़दी है, ये दुनिया फानी जिहड़ी है। उत्थे फिर जिहड़े मियाँ साहब ने एक शेर लिखा है, वो शेर तो लिखा है मियाँ साहब ने बदिल जमाल दे वल्लों सैफ मलूक लई। वो शेर इंज सी, वाह वाह भाग तिन्हां दे, वाह वाह भाग तिन्हां दे जिन्हां दिलबर कोल वसेरा, वाह वाह भाग तिन्हां दे जिन्हां दिलबर कोल वसेरा, जिउंदियां भी रैण इकट्ठे मोया होवे एक डेरा। इत्थे हुण मियाँ साहब कह रहे हैं कि जिउंदियां भी इकट्ठे सन ते मोया भी एक डेरा। सो मियाँ साहब आप सरकार अपने मुर्शद दे उत्थे पैरां विच ਉਹਦੇ करीब ही दफन ने, मदफून ने। ये उन्होंने सांझ अपने मुर्शद दे नाल अटैचमेंट जिहड़ी है। तो ये असी हुण मजीद कुछ असी सुन लईए। सामईन असी फिर आ गए हाँ तो आके असी अज फिर गल मियाँ साहब की करनी है। मियाँ साहब के हवाले नाल ही असीं गल्लां करांगे। आम तौर पर आम मशहूर है कि जी मियाँ साहब की सैफ मलूक किताब है, सारे इस चीज़ को जानते हैं कि सैफ मलूक किताब आलमोस्ट हर बंदा, बहुत सारे लोग मियाँ साहब के जिहड़े शेर ने जिहड़े उन्होंने है ही नहीं, जिहड़े है ने उन्होंने छड्ड के जिहड़े लोगों ने घड़े ने शेर, पता नहीं कौन लोग ने, वो लोग कोट करते हैं बहुत सारे शेर मियाँ साहब के। मैं जी किताब 14वां कलाम मियाँ साहब की लिखी सी और एक 32,000 कापी दी हुण तक छप चुकी है। ये आखिर तो मैं 10 सफ़े उन्होंने शेरां दे लगाए सी और वो शेरां की बकायदा एक फहरिस्त है पूरी की पूरी, जिहदे च बड़े जिहड़े मशहूर शेर ने, जिहड़ा मतलब दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ये शेर मियाँ साहब की किसी किताब च नहीं है। माली दा कम पानी देना, ये शेर किसी किताब च नहीं है। फिर की ना मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ये भी शेर किसी किताब च नहीं है मियाँ साहब दी। फिर सुफने दे विच मिलिया माही, गल विच पा लियां बावां, डरदी मारी अख ना खोलां, मते विछड़ ना जावां, ये भी शेर किसी किताब च नहीं है। मैं हैरान हाँ कि मियाँ साहब दे 17-18 किताबां, 15 तो आपदी 65 किताबां ना, बाकी आपदियां 80 हरफियां ने, आपदे शजरे आपने लिखे ने सरकार ने। इन्ना कुछ लिखा आपने। कुल तादाद मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार दे शेरां दी बनती है 28,000 शेरां नूं छड्ड के जिहड़े आम साडे बंदे पढ़न वाले ने, बड़े तो बड़ा सिंगर, उस तो लैके आम गली महल्ले और मस्जिदां विच भी जिहड़े साडे लोग सैफ मलूक पढ़ते हैं, वो जिहड़े शेर मियाँ साहब दे है नहीं, वो लोग ज़्यादातर वही पढ़ते हैं, वही रट्टा दे रट्टा लाई जा रहे हैं। वो शायद आ रहा है, वो चूँकि एक रवायत आ रही है फेसबुक ते या मीडिया उत्ते, सोशल मीडिया ते, वो चूँकि सारा कलाम मौजूद है लोगों का गाया,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਕੱਲਫ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਗੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 94ਵਾਂ ਕਲਾਮ ਸੈਫ ਮਲੂਕ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨੈਟ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤ ਅਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸਤਨਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਰਮ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਫੋਟੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਦਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆਪ ਦੀ ਤਬਾਹ ਸਾਦਾ ਸੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਨ ਖਾਲੀ, ਮਾਮਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਇਵੇਂ ਜਿਉਂ ਦੁਕਾਨ ਲੋਹਾਰਾ, ਛੁੰਗ ਛੁੰਕੇ ਲੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਈਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਜਾਂ ਬਸ ਕਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਮੋਰ ਕਰੰਦਾ ਘੋੜਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣੇ ਵਰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਪੀਸੋਡ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਲਾਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਪ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਹੀਹ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 94ਵਾਂ ਕਲਾਮ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਨੇ ਕਿ ਕਰੇ ਸਵਾਲ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਰੌਣਕ ਖੜੀ ਨਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਲ ਅਦਾ ਸੁਣਾਈ, ਬਾਜ ਅਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੀਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੂਣਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੰਡ ਰਲਾਈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੰਡ ਰਲਾਈਏ, ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਣਾ, ਸੱਟ ਪਸੱਟਾ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਲਜ਼ਤ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਬੇਟੇ ਤੁਸਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਤੀਵੇਂ ਬੈਤ ਅਸਾਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਲਾਏ, ਲੱਗਦੇ ਬੈਤ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਜਰਦ ਆਪਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 78 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ, ਈਸਵੀ ਹਿਜਰੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਹ ਆਪਨੇ ਮੁਜਰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਮ ਰੋੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਢੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਦਿਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਤ ਰੋੜੇ, ਲਾਈਕ ਐਨੀਮੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਦਿਸੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਤ ਰੋੜੇ, ਬੇਟੇ ਨਾਜ਼ਕ ਲਾਲ ਸੁੰਦਰ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਮਰੋੜੇ। ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੰਨ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਗਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬਾ ਦਈ ਪਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਥੀ ਜੋ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੇਮ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਸਿਤਮ ਬਣਾਵਣ, ਅਮ ਦਾ ਨੇ ਗਮ ਕਰਦੇ।
ਅਮਜ਼ਾਦ ਹਾਲਾਜ਼ਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮੂਦ ਅਮ, ਉਹ ਅਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਨੁਕਤਾ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਚਾਂਦੀ ਸੁੱਚੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਸਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਪਛਾਣ ਕਰਿੰਦੇ ਆਮਾ ਸਾਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਦ ਮੈਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਲੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਮਠਿਆਈ, ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਠਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਮਾਈਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 051 92 91 521 051 92 91 521 ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 51 051 92 91 520। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਜ਼ ਕਾ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣਾ ਕਲਾਮ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 32,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਲਗਾ ਛੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 28,000 ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 15 ਮੁਸਤਨਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੀਆਂ 80 ਹਰਫੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਦਕਾ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਿਆ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਛਪਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਬਨ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ 1286 ਹਿਜਰੀ। ਸੋ 1286 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਖਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਮੀਆਂ ਖੈਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਖੈਰੁਦੀਨ ਦਾ ਤਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਤਲਕ ਮੌਜ਼ਾ ਲਵੀਰਾ, ਇਹ ਮੌਜ਼ਾ ਲਵੀਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਨਵਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ 400 ਸਫ਼ੇ ਦੀ 350 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਈ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਜਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ 20-25 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਕਾਨ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਵੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਤਾਰਕ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਦੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਫਸੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਰਾਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਸੀਲ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਭਾਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਲਾਈ, ਹੱਥ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੂਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਂਝੇ ਸਨ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸੀਹ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਗ ਕਰਾਸ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਦ ਮਨੋ ਅਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਸਰੀ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ 1273 ਹਿਜਰੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ 1800 ਤਕਰੀਬਨ 57 ਜਾਂ 56 ਇਹਦੀ ਗੇਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਪਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਲਿਖੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੰਜਣ ਪਹਾੜ ਜਾਓ, ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਅਲਾਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦਾ
ਔਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਮੁਹਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਦੀ ਤੋਹਫਾ ਮੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ 1284 ਹਿਜਰੀ ਬਣਦੀ ਆਪ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੇਖ ਸਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੰਗੇ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 17वें ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਫरुल इश्क या किस्सा मसनवी या कह लो सैफुल मलूक व बदिल जमाल, ये 17वें नंबर पर आती है। फिर दे बाद किस्सा सखी ख्वास खां, फिर मिर्जा साहबा जी मिर्जा साहबा मियाँ साहब लिखी है, बड़ी कमाल की किताब हैगी है। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਦਸੀਏ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੱਦੇ ਹਦਾਇਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਦੇ ਵਹਾਬੀਅਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਦਾਇਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਲਮੀ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਦੁਲ ਫਾਰੂਕ ਕੋਲ 3 ਕਲਮੀ ਨੁਸਖੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵਾਲਥਮਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਕਲਮੀ ਨੁਸਖੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੱਦੇ ਵਹਾਬੀਅਤ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੇਚੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਿੰਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਰਪੁਰ ਡਡਿਆਲ ਚੌਮੁਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਏ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸੇਰਾ ਹੈ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਏ। KPK ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਇਹਦਾ KPK ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਕਾਸਦ ਹੋਣਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਸ ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਸ਼ਿਊਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਦਾਇਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ 5 ਗੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀਰ ਬਤਰਫ ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਫਕਰ ਹੈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਫਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਛਾਪੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੁਸਖੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਫਕਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਆਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਚੱਕ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੁਕੀਮੀ। ਸੋ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੁਕੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 2 ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੋ ਰਾਤ 'ਚੋਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 12 ਮਾਹ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਯਦ ਬਾਕਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਰ ਹੈ, ਸੀ ਸ਼ਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਮਾ ਨੇ, ਸ਼ਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਦਰੀਆ। ਸੋ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਜਰੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਹਰਫੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਜੀ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤਾਇਰਾਨਾ ਜਿਹਾ ਜਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਾਨੀਫ ਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਾਰਫਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਸੀਰਤ, ਪਾਕ ਬਾਤਨ, ਪਾਕ ਨਿਗਾਹ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 051 92 91 521। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਖੋ ਪਲੀਜ਼।
ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਾਦਾ ਸਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਪਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਬਦਰਾ ਖਾਤੂਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮਨ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਬੂਦ ਔਰ ਆਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਲੂਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਫੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁੱਕੇ ਪਰਸੋਂ ਉਰਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 31 ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਦੇ ਦਮੜੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੈਤ ਆਪਨੇ ਕੀਤੀ ਲਈ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਆਪ ਵੈਸ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੜਿਆਲ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਵੈਸ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ। ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ 7 ਘਾਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੂँकि ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚੱਲੋ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਚੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਚਾਈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਉਚਾਈ ਨਿਚਾਈ ਉਚਾਈ ਨਿਚਾਈ। ਸੋ ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਦੀਏ ਬਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ श्रीनगर गए सी। श्रीनगर आपने फिर क्याम फरमाया, उत्थे फिर आप शेख अहमद वली सरकार नाल आप दी मुलाकात हुई, 2 दफ़ा मुलाकात हुई, जांदियां भी हो गई और जिस चले वापसी ते तद भी मुलाकात हो गई। सो उन्होंने आप फिर जो आप दे हिस्से दा फैज़ सी, जो बातनी फैज़ हुंदा है, वो उन्होंने फिर आप मियाँ साहब के हवाले किया। जो जो हिस्सा हुंदा है, जिथे जिथे किसी का हिस्सा पिया हुंदा है, वो जाके ना उसने लैना हुंदा फकीर ते। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਫ ਮਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ, ਢੂੰਡੇ ਕੌਣ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਸਾਡਾ ਹੋ ਸੀ, ਰੋਗ ਨਾ ਰੰਡੇ ਵਰ ਨੂੰ। आपने शादी नहीं सी की ना सरकार ने, तो इस वजह से जिन्नी इतने हूँ गल्लां जिन्हें लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने लिए, वो एक किस्म इज्जत इंसारी वाले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगे कहते हैं रूह दरूद किन्नण सब जासन आपो अपने घर नूं, जिन्हें रूह ने वो दरूद लैण वास्ते अपने अपने घरां में जाणगे। और फिर मियाँ साहब फरमाते चुके आपने शादी नहीं सी की, जिंदगी मुजरद गुजारी सी मियाँ साहब ने। आप कहते हैं तेरा रूह मोहम्मद बख्शा तकसी केड़े दर नूं, तेरा जो रूह है वो केड़े पासे जाएगा, और तू तो ना घर चाड़े ना सुख वुठे ना कुछ खट्टी खट्टी। सरकार कहते ने ना घर चाड़े, मैं ना एक घर चाड़िया सी, कोई घर बनाया सी, ते ना सुख वुठे। वुठे का मतलब हुंदा है उत्तों नजूल होए, ना सुख उत्तों नाजल होए। इत्थे लफज तमाम तकरीबन जिहड़े साडे किताबां नुस्खे ने सैफ मलूक दे, उहदे लफज लिखिया गया डिठे, लेकिन जो नुस्खा पहला है जो मैं तुहानूं दसदा पिया इंग्लैंड तो लिया के शाया किया मियाँ साहब नुस्खा, पहला नुस्खा उहदे लफज वाह उत्ते पेश पई है बकायदा।
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੁੱਠੇ। ਵੁੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਘਰ ਚਾੜੇ ਨਾ ਸੁਖ ਵੁੱਠੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ। ਪਹਿਲਾ ਖੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਲੈਣਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੱਟੀ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੱਭ ਜੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੱਭ ਜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੜਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਛੱਡ ਚਲੇ ਤਰੱਟੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਛੱਡ ਚਲੇ ਤਰੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਸਾ, ਕੋਈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਰੱਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਰੱਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰੈ ਤੋਂ। ਤ੍ਰੈ ਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਲੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੱਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ 3 ਬਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਤਲਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਬਣਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਕੋਨ ਨਮਾ ਤਰੱਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਰੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਜੇ ਕਿ ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਸਤਾਰਤਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸਾਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਰੱਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ 100 ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਤਲੀ ਰਕਾਬੀ ਚੱਟੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤਲੀ ਰਕਾਬੀ ਚੱਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸੁਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਛੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਟਕਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਗੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸਵਾਦ ਦੇ ਫਕੀਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਫਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਨਾ। ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਟਾਪਟ ਖਾ, ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾ, ਬੱਟ ਕੜਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਮਾਰੀ ਕੜਾਈਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਫਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ 100 ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ, ਤਲੀ ਰਕਾਬੀ ਚੱਟੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਟੂਰੀ ਨਕਾਰੀ ਲੱਟੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰੀ ਨਕਾਰੀ ਲੱਟੀ, ਟੂਰੀ ਚੱਲਣਾ, ਨਕਾਰੀ ਨਕਾਰਾ, ਲੱਟੀ ਬੇਸਵਾ, ਐਸੀ ਬੀਬੀ, ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਨਾ ਖਾਵਨ ਨਾ ਔਲਾਦ, ਮੀਆਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ੋ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨਸ ਔਲਾਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਈ, ਪਰਸਨ ਬੈਠ ਕਬੜ ਤੇ, 8ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਵਣਗੇ ਗੁੱਲੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। 8ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਜੁਮਰਾਤ ਕੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਮਹੱਲੇ ਵੜ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਨਾ 8ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸਾ, ਆਸਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
मेरा कोई पासा है ही नहीं। मियाँ साहब ने तो दसिया ना, आपने जिंदगी मुजरद गुजारी, शादी नहीं की, आपके बच्चे ये आपके शेर ने, आपके जो जिगर गोशे ने मियाँ साहब के, ये अशार ने, खुद सरकार ने फरमाया कि ये बच्चे ने जिवें तुहानूं बच्चे प्यारे ने, ये सब मेरे जिहड़े बैत ने, जिहड़े मेरे शेर ने, ये मैनूं प्यारे ने। सो मैनूं होर कोई नहीं, मैनूं होर नहीं कोई पासा, आसा किस दे घर ते, जासी रूह मुहम्मद मेरा पीर सच्चे दे दर ते। सो पीर सच्चे दा दर किहड़ा सी? हजरत दमड़ी वाली सरकार, हजरत पीरा शाह गाजी कलंदर सरकार। सो आप दे दर ते ये मियाँ साहब की डिज़ायर ख्वाहिश ये फिर पूरी हुई। इस वास्ते असीं जिहड़ी ओह गल पहला कर बैठे मियाँ साहब की कि जिहड़ा ओह कहा ने कि जिहड़ा डेरा जिहड़ा ना है आप दा, ਉਹ ਖੀਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਹ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਬਰ ਕੋਲ ਬਸੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਮੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਆਵੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ WhatsApp ਤੇ 051 ਤੇ 9291 521, ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। मियाँ साहब को एक बंदा आया आके ना नज़र लैके आया, नज़र कहने जी मैं सरकार तुहाडे से नज़र लैके आया, 2 चांदी के सिक्के सी, आपने उठा के ना सिक्के चांदी दे वो अपनी अखां अगे रख ले ते कहने लगे ने यार चंगी नज़र लैके आया, मेरी तो नज़र है सी ये भी चलेगी है। ये आपने फकीर का जिहड़ा ना अपना देखो अंदाज हर गल का, वो सिक्के उन्होंने वापस किए, उन्होंने कहते यार ए तू लै जा, तेरे कोई ब्लड रिलेशन तेरा है, तेरा अवल खेश बाद दरवेश, तेरे कोई घर का जी, कोई गरीब गुरबा, तेरे को महल्ले का जी, ये उदी जाके उदी मदद कर, मैनू ये नज़र नहीं चाहिए। सो फकीर जिहड़ा है ये चांदी जेवर सोना माल मता इन्हां चीज़ों तो दूर हुंदा है। जिहड़े अजकल तुहानूं फकीर नज़र आ रहे हैं ना पराडोआं पजेरोआं वाले, इन्हां दा तलक फकर नाल नहीं है, कतन नहीं है, इन्हां को अवॉइड करा करो, बचया करो। मियाँ साहब मोहम्मद बख्श जैसी हस्ती और सुल्तान बाहू साहब जैसी हस्तियाँ और बाबा फरीद शकरगंज जैसी हस्तियाँ, फकीर बाबा जी फरीद का की मैसेज है? रुखी सुखी खाई के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसावी जी, डोंट वॉच अदर्स बटर्ड ब्रेड। अपना मन ना तरसाओ, इसने ये साड़ी पाई है, इसने यह कपड़ा पाया, इसको ये पराडो है, इसने एक उठा चाड़ी के ना, यदा मुंडा बाहर चला गया, ये मत देखो दूजे दी जी रुखी सुखी रब तुहानूं दिंदा पिया, सबर ते शुक्र दे नाल खाओ उसनूं। ये बाबियां दा असीं जिहड़ा एक ना एक मैसेज इंशाअल्लाह हर दफ़ा, चाहे बाबा फरीद दा होएगा, चाहे बाबा जी बुल्ले शाह वारिस शाह दा, जिहदा भी सारे बाबे साडे ने, गैर कोई भी नहीं है। और असी इन्हां दा असीं गलबात करांगे। अज दे प्रोग्राम च असीं कोई थोड़ी बहुती जिहड़ी असीं गलबात कीती है वो ज़्यादा असीं मियाँ साहब दे हवाले नाल कीती है। अज 4 जुल हज है, परसों शायद 6 नूं शाम नूं गुसल होएगा दरबार मियाँ साहब दी कबर मुबारक दा, और 7 जुल हज नूं उत्ते फिर दुआ शाह मंगी जाएगी खड़ी शरीफ दरबार। तो असीं ज़्यादातर गल्लां अज मियाँ साहब दे हवाले नाल कीतियां सन। ते मेरे वालों तुहानूं सब नूं बहुत बहुत दुआवां ढेर सारियां खैरोफियत दियां, सबर शुक्र दियां और इंसानी भलाई दियां। कोशिश करो कि तुहाडे कोलों कोई जी जिहड़ा है, कोई इंसान घर दा या बाहर दा, महल्ले दा या आंढ गुआंढ, कोई किते भी तुहाडा कोई जी तुहाडे कोल दुखी ना होवे, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड, जिवें यह प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसा ये सारियां गल्लां रिकॉर्डिड हैगियां ने। जे बंदे दे हत्थ चीज़ां रिकॉर्ड हो सकदियां ने, बंदे दी बनाइयां किसी चीज़ां रिकॉर्डिंग दी हो सकती है, तो वो जो सिस्टम जिन्हें पूरी कायनात खालके कायनात ने, जिंदी कोई वुसत दा अंदाजा ही नहीं है, अनलिमिटेड वुसतां ने, बिलियंस जिदियां गैलेक्सीज ने दुनिया में, बिलियंस स्टार ने अनकाउंटेबल। सो वो कोई सिस्टम नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा इस बाबे ने तो यही कहा कि यार प्यार नाल मुहब्बत नाल जिंदगी ये गुजारो। तो अल्लाह हाफिज़।